Welcome to online classes. In last session we studied about what is empty set, finite, infinite sets and also equal sets. So let us continue the problems. Next one. In the following, state whether A equal to B or not. So the first question, A is equal to AB, CD and B is a set D, C, B, A. So question ನೋಡಿ A ಮತ್ತು B ಎರಡು ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ವೆದರ್ A equal to B or not. ಸೊ ಯಾವಾಗ A equal to B? If every element of A is also an element of B. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. A belongs to A, again A belongs to B. Now B belongs to A and B also belongs to B. Now C belongs to A, again C belongs to B and D belongs to A, D belongs to B. So exactly same elements ide, hauda? So we can write here A equal to B. Second one, A is equal to 4, 8, 12, 16 and B 4, 16, 18, 20. So again check the elements. 4 belongs to A, again 4 belongs to B, but here 8 belongs to A, but 8 is not an element of B. Andre exactly same number of elements or exactly same elements ಹೇಳುವ condition, it is not satisfied here. So here A is not equal to B, so we have to write A not equal to B. Third one, A is equal to set of all x such that x is a positive integer and x value less than or equal to 10 and set B is 2, 4, 6, 8 and 10. So here first set ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ A equal to B or not ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಿವನ್ x is a positive integer and x must be less than or equal to 10. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಹೇಳುವಾಗ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ so again condition is x less than or equal to 10. so 10 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ or 10 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 ಆಯಿತು. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ A ಮತ್ತು B ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So here 1 belongs to A but 1 does not belongs to B. So ಹಾಗಾದ್ರೆ A equal to B possible ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. Therefore we have to write here A not equal to B. Next question. Set A is set of all x such that x is a multiple of 10 and set B 10,
15, 20, 25, 30, so on. So again here A is in the form, ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ A now? What is the condition given? X is a multiple of 10. So 10 ಹೇಳುವಾಗ 10 ಬರ್ತದೆ, 20, 30, so on, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 10, 20, 30 ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಟ್ 15, 25 ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, exactly same number of elements or exactly same elements condition is not satisfied here. So here we have to write A is not equal to B. So next question. Second type question. Are the following pair of sets equal? So are the following pair of sets equal? First question, A is equal to 2, 3 and B set of all x such that X is a solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0. So again ಇಲ್ಲಿ B, it is in set builder form, so we have to convert it to roster form. So what is the condition given here? X is a solution of equation x square plus 5x plus 6 equal to 0. So ಇದು ಯಾವ ಟೈಪಿನ equation? It is a quadratic equation. How to solve this? So given equation is x square plus 5x plus 6 equal to 0. So ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, 5, ಸರಿಯಾ? ಸೊ ಯಾವ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ, ಹಿಯರ್ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಬರಬೇಕು, ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಎರಡು ನಂಬರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 6 ಸಮ್ 5 ಬರ್ತದೆ, 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 2 ಮತ್ತು 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 6 ಬರ್ತದೆ, ಸಮ್ 5 ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3, ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5x ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುವ, 2x ಪ್ಲಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 6 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮನ್ನು ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2x, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು, 3. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 3 ಔಟ್ಸೈಡ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಗೇನ್ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದು ಕಾಮನ್, x plus 2 is common, so again take x plus 2 outside. What is the remaining term? In the first term, x plus 3 equal to 0. Already ಮೊನ್ನೆನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, a into b equal to 0 ಬಂದರೆ either a equal to 0 or b equal to 0. So same condition ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ we will get either x plus 2 equal to 0 or x plus 3 equal to 0.
ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 = 0 ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? +2 ಈಚೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ -2, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 = 0 ಮೀನ್ಸ್ x = -3. So -2 and -3 are the solutions. ಹಾಗಾದರೆ what is set B now? So set B in the roster form is -2 and -3. ಈಗ A ಮತ್ತು B ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. A and B have exactly the same elements? No, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ here A is not equal to B. So are the following pairs of set equal? Answer ಏನು ಬರೀಬೇಕು? Yes or no? So here answer is no. So quadratic equation solve ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Second question, A is equal to set of all x such that x is a letter in the word follow, and set B is set of all y such that y is a letter in the word wolf. ಸೊ ಈಗ ಎರಡೂ ಸೆಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ? ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ of A? First letter F, then O, L, again L and O repeated, no need to write it again, then W, correct? Again here what is B, W, O, L and F, correct? ಈಗ A ಮತ್ತು B ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. F belongs to A and also belongs to B. O belongs to A, O belongs to B. L belongs to A, L belongs to B. And last, W belongs to A, also W belongs to B. So here A and B have exactly the same elements. So here A is equal to B. So answer is yes. Hope it is clear. That is equal sets. So the next concept is subsets. So before going to the definition, I will consider one example. Consider A is equal to 1, 2, 3 and B 1, 2, 3, 4 and 5. ಈಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 1 belongs to A, also 1 belongs to B. 2 belongs to A, 2 belongs to B. 3 belongs to A and also 3 belongs to B. So ಇಲ್ಲಿ every element of A is also an element of B. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಸರಿಯಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ set A is also an element of set B,
then we can say that A is a subset of B. Then we can say that A is a subset of B. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು, ಎ ಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಾದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್, is a subset of B. ಅದೇ B is a subset of A. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, 1 belongs to B also belongs to A, 2 belongs to B again 2 belongs to A, 3 belongs to B, 3 belongs to A. But what about 4 and 5? 4 belongs to B but 4 does not belongs to A. ಆಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್? ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ is also an element of set B, then A is called as subset of B. ಈಗ ನೀವು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ A equal to, or the set A is set of all students in the college, whereas B is set of all students in first year PU. ಸೊ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಸೆಟ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PU ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PU ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರಾ? ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಬೇಕು ನಾನು? ಹಿಯರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ, ಬಟ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರದ್ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ, if A subset of B and B is also subset of A, then A must be equal to B. If A is a subset of B and B is a subset of A, then we can write it as A and B are equal. So definition clear ಆಯ್ತಲ್ಲ? Every element of set A is also an element of set B ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಹೇಳೋದು ನಾವು? A is a subset of B ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದನ್ನು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು, symbolically we can write it as A subset of B implies if A belongs to A, then A must be belongs to B. ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಸಬ್ಸೆಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಸೊ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತಾದರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? definition of subset. Now we will do some problems regarding the subsets. Write the first question. Make correct statements by filling the symbols either subset or not a subset, that is this symbol or this one in
the blank spaces. So in between blank place alli either subset na symbol or not a subset na symbol anna hakta hodre ಆಯ್ತು. So I will write first question, set 2 3 4 dash the set 1 2 3 4 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಐದರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್, if it is present in the second one, then we can write it as this set is subset of this. So check ಮಾಡಿ. 2 belongs to the first set, again 2 is also present in second, correct? So 2 2. Now 3 belongs to the first set, again 3 belongs to the second. Now the third element, that is 4 belongs to the first set, also 4 belongs to second set. So definition clear aita? Every element of this set is also an element of the second set. So this set is subset of this. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್. ನಿಮಗೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಬಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, set containing A, B, C dash set containing B, C, D. ಈಗ A belongs to the first set, is A belongs to the second? No, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಗ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಂಡೀಷನ್ನೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? A belongs to first set ಬಟ್ A does not belongs to the second. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಹೇಳುವ ಕಂಡೀಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ this one is not a subset. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? So next question, third one, set of all x such that x is a circle in the plane dash. Second one, set of all x such that x is a circle in the same plane with the radius 1 unit. So first set ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? It is set of all x such that x is a circle in the plane. So ಕೊಟ್ಟಿರುವ xy plane ಅಲ್ಲಿ just x is a circle. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಂತ ಯಾವುದು ಸಹ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ರೇಡಿಯಸ್ 0.5 ತಗೊಳ್ಬೋದು, 1 ತಗೊಳ್ಬೋದು, 2 3 10 ಯಾವ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಲ್, ಹೇಗೂ ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಎಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾ? ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ? ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಲೇಬೇಕು? 1 ಯೂನಿಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಯಾವ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸರಿಯಾ? ಹೀಗೆ. ಸೊ ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಯೂನಿಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿತ್ ರೇಡಿಯಸ್ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಸರ್ಕಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4, that is set of all x such that x is an equilateral triangle in a plane dash set of all x such that x is a triangle in the same plane. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂತ set of all x such that x is an equilateral triangle. So equilateral triangle is one type of triangle, correct? ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? x is a triangle. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಹೇಳುವಾಗ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಾಂಗಲ್, ಯಾವ ಟೈಪಿನ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸರಿಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಹೇಳೋದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಎವ್ರಿ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಂತ ಆಗಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5, set of all x such that x is an even natural number dash set of all x such that x is an integer. ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ? ಈವನ್ ಇರಬೇಕು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಶುರುವಾಗೋದೆಲ್ಲಿಂದ 1 2 3 ಸೊ ಆನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಯಾವುದು? 2 4 6 8 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್. What about second set? X is an integer. So what is integer set? Integers ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ಸು ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ -2 -1 0 1 2 3 ಸೊ ಆನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಈ 2 4 6 8 ಹೇಳೋದು ಹೇಗೇನು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ the first set is subset of second. So ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ? Just every element of a set is also present in set B, then the first set is a subset of the set B. So in between ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಎ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎ ಇದೆರಡು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ದ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ದಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ? ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಸೆಟ್ ಎರಡನ್ನ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ನೀವು? ದೇ ಆರ್ ದಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.
examine whether the following statements are true or false. So examine whether the following statements are true or false. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೆಟ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ containing the elements B, C, A. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾಯ್ತು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಂತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಎ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್, ಅಗೇನ್ ಎ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? Now take B. B in first one, also B in second one. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್. Second one, set containing AE is a subset of set of all X such that X is a vowel in the English alphabet. So first set containing the elements A and E. Second set ಅಲ್ಲಿ set builder form ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is the condition given? X is a vowel in the English alphabet. So set of all vowels ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ? A, E, I, O and U, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. A is a vowel, E is also a vowel. So ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸೆಟ್ is a subset of second set. Is it true? Yes. So here the given statement is true. Next, a third one. Set 1, 2, 3 is a subset of the set 1, 3, 5. Is the given statement true? Condition is every element of set A is also an element of B. Then only we can say that the set is a subset, correct? So nodi 1 belongs to both the sets. Is 2 belongs to both? No, yake 2 in first set but 2 does not in the second set. So hagadre is this set is a subset? No. Then the given statement is false. Set containing A is a subset of set containing A, B, C. So first set alliruva element yaudu? A matra. Is this A belongs to the second one? This A belongs to the second one, right? So hagadre set A is a subset of the second set. Then the given statement enagtade, it is true. Andre every element of the first set is also an element of second. So this given statement is true.
Next, question number 5. X is an even natural number less than 6 is a subset of set of all x such that x is a natural number which divides 36. So question given is set of all x such that x is an even natural number less than 6. ಬೇಕಿದ್ರೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ? 6ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ 1 to 5 ಬರೀಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಈವನ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ 2 and 4 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ x is a natural number which divides 36. ಅಂದರೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಫ್ 36 ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರಿಂದ 36 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ? 1 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, 2 ಆಗ್ತದೆ, 3 ಆಗ್ತದೆ, 4 ಆಗ್ತದೆ, 5 ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ, 6 ಆಗ್ತದೆ, 7 8 9 ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? 9 10 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 12 ಆಗ್ತದೆ, 13 14 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? 18 ಆಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 36 ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ 36 ಹೇಳಿದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸೆಟ್. ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸೆಟ್ 2, 4. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ? ಹಿಯರ್ 2 4 ಇರೋದು, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 4 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಆಯಿತಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತಾ? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ.